سب سے پہلے آپ کو براہ راست چلتے ہیں کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستانی افواج سے بھی بات کی ہے کہ وہاں پہ ایویکویشن کی اگر ضرورت ہے تو اس کو دیکھیں۔ ہم نے وہ ایویکویشن پروسیس لوگوں کو بھی کر لیا ہے آئیڈینٹیفائی کہ کن کو ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑے گا۔ تقریباً 8 سے 9 ہزار فیملیز ہیں جن کو ایویکویٹ کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے پکی جگہ، پہلے کسی کا خیال تھا کہ ٹینٹ سٹی لگا دیں گے، لیکن ایسے طوفان میں ٹینٹ سٹی نہیں کام آتی، تو پکی جگہیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے ہے رب کے وس کہ کتنی زیادہ کیٹیگری کا طوفان آتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی کمشنر کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو بل بورڈز ہیں، جو ایسے لوز سٹرکچرز ہیں، ان کو سیکیور کریں، اور ہم جب یہ طوفان ہٹ کرے گا ساحل کو تو ہم لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس دن بیجا گھر سے نہ نکلیں، گھروں میں رہیں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی درخت وغیرہ گریں یا کوئی بل بورڈز وغیرہ کے ساتھ کوئی ایسا نقصان ہو۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت سندھ پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے، پوری طریقے سے تیار ہے۔ میں آرم فورسز کا بھی شکر گزار ہوں، ہم ان سے بھی ان ٹچ ہیں، چاہے وہ کور کمانڈر کراچی ہیں یا جی او سی حیدرآباد ہے، اور ڈی جی رینجر سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم یہ پوری ساتھ مل کے اس جو قدرتی آفت ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے اس کا مقابلہ کریں، اور کم سے کم نقصان ہو، اور خاص طور پہ کوشش تو یہ ہوگی کہ جانی نقصان کوئی نہ ہو۔ تو میں آپ چاہ رہا تھا کہ یہ بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو اس سے آگاہی دے دوں کہ یہ جو پوزیشن ہے، میں ابھی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل میں ٹھٹا سے جاول بدین کی طرف جاؤں بھی، اور پرسنلی بھی گراؤنڈ پہ جا کے جائزہ لوں کہ ہماری تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ یہ میں پہلے بتانا چاہ رہا تھا۔ ہم مل رہے ہیں بجٹ کے سلسلے میں 2023-24 کا بجٹ کل میں نے سندھ اسمبلی میں پیش کیا، اور ادھر بھی میں نے کہا، میں آج ریپیٹ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے بخشی بات کی۔ جی میں اس صوبے میں 1937 سے بجٹ آ رہے ہیں، یہ 59th بجٹ تھا، اور 59 میں سے 14 بجٹس میں میرا کردار یا تو میں نے خود پریزنٹ کیا ہے، یا میں 2 سال ایڈوائزر فائنانس تھا، تو میں نے وہ بجٹ پریپیئر کیا تھا۔ تو آلموسٹ 25% جب جتنے بجٹس آئے، خیر اس بیچ میں مارشل لا کے بڑے ادوار آئے ہیں، اس میں تو بجٹس نہیں پیش ہوئے، وہ 25% ہم نے میں نے کیا۔ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ اگر اس میں آپ میرے والد صاحب کو شامل کریں گے تو 3 بجٹ انہوں نے بھی پیش کیے تھے، تو پھر ہم 25% میں اور میرے والد صاحب روم مل کے کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے۔ میں بہت زیادہ جتنا شکر ادا کروں اپنے رب سے اس چیز کا وہ کم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے رہیں گے، اگلے سالوں میں بھی جس بھی حیثیت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ کل میں نے اسمبلی میں بھی بتایا تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک ہی سبق میں پڑھاتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو سبق ہم سب کو سکھائے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس عوام کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ کل میں نے ذکر بھی کیا تھا، آپ لوگوں نے کیچ کیا ہوگا، میرا خیال ہے باقی لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ لوگ کہتے ہوں گے نا، یہ 3 ٹرم ہو گئے ہمارے، تیسرا ٹرم ختم انشاءاللہ تعالیٰ اگست میں ہو جائے گا، کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگ ووٹ کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے، لوگوں نے موقع دیا اور پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا۔ یہ 3 ٹرمز پورے ہوئے ہیں، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پہلی بار
ایسا ہوا ہے کہ اس محنت کے بعد ہم کراچی پورے سندھ کے سارے اضلاع ان میں ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو تھرڈ ٹیئر ہے وہ بنے گی، اور انشاءاللہ کراچی اور حیدرآباد کے میئر، سارے میٹروپولیٹنس کے میئر، سارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک اور چیز میں نے کل کہی تھی، میں بجٹ کے نمبروں سے پہلے یہ بات کر لیتا ہوں، اس کی ایک اور بھی وجہ ہے۔ سندھ نے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں چاہے جو کوئی لکھتا رہے کہتا رہے، میں نے باقی صوبے بھی دیکھے ہیں، میں نے KPK بھی دیکھا ہے، میں نے پنجاب بھی دیکھا ہے، میں نے بلوچستان بھی دیکھا، آپ لوگ سب بھی جاتے رہے ہوں گے۔ سندھ میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر سٹیبلٹی ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا ادھر بجٹ سپیچ میں، بجٹ سپیچ میں بتایا تھا کہ پچھلے 5 سال ایک ہی فائنانس منسٹر رہا ہے سندھ میں جس نے 5 سال بجٹ دیے۔ وفاق میں 6 فائنانس منسٹر چینج ہوئے پچھلے 5 سالوں میں۔ باقی صوبوں کی 2 صوبوں کی تو حکومت ہی انہوں نے خود ختم کر دی، اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ سندھ میں اسٹیبلٹی رہی ہے، اور یہ اسٹیبلٹی لائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اسٹیبلٹی کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہوتا ہے استحکام۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ استحکام پاکستان پیپلز پارٹی لائے گی پورے پاکستان میں۔ باقی سب لوگ چاہے جو بھی سمجھے، وہ استحکام کی علامت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور نام سوچنے سے پہلے یہ سوچ لینا تھا کہ یار جس پارٹی کا یہ کام ہے اس سے نام کیوں لے رہے ہیں، اس کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ابھی پھر بتاتا ہوں۔ میں بجٹ پہ آ جاتا ہوں۔ اس سال کا بجٹ ریکارڈ بجٹ ہے۔ ٹوٹل بجٹ کا آؤٹ لے 2247 بلین، یعنی 2.25 ٹریلین کہہ لیں، راؤنڈ آف کریں۔ یہ خربوں میں مجھے یار میں بھول جاتا ہوں، اس لیے میں نہیں کہوں گا۔ 2.25 ٹریلین کا آؤٹ لے ٹوٹل ہے۔ اس میں جو ہے 1.411 ٹریلین کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے، 136 بلین کا کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے، اور 700 بلین کا ریکارڈ 700.1 بلین کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے۔ اچھا، اکثر لوگ اور آپ سب بھی وہ ریونیو ایکسپینڈیچر پہ بہت ہوتی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ریونیو ایکسپینڈیچر بڑھا دیے، لیکن اس کی جو ریونیو کے اندر کل میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی بتایا تھا، اس میں میجر کمپوننٹس کس کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا کمپوننٹ ایجوکیشن کا ہے۔ یہ ریونیو کمپوننٹ جو ہے تقریباً 247 ارب ہے۔ وہ ایک پیج میرے پاس نہیں آگے پیچھے ہوگے جو اس میں ڈیٹیل تھی۔ وہ دوسرا ہمارا کمپوننٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کا ہیلتھ کا ہے، تیسرا لا اینڈ آرڈر پہ، اور چوتھا لوکل گورنمنٹ کے بڑے 4 ہیڈز ہیں۔ ان چاروں کو آپ ملائیں تو تقریباً 800 ارب ہو جاتا ہے، اور یہ سارے اسینشل سروسز ہے۔ ہیلتھ میں ہمارا کام ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ کتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہے ہیلتھ کے اندر، کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا کرنٹ جو ہے ریونیو ایکسپینڈیچر۔ کرنٹ کیپٹل میں اضافہ ہوا ہے، اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہماری جو ریپیمنٹ آف لونز ہوتی ہے، ایک تو ہم نے لونز لیے ہیں اس میں، لیکن ہم لونز ری پے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو انویلپ ہمیں دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے، اس سے ہم ویل ود ان دیٹ انویلپ ہیں لون لینے کے۔ اس میں ہم ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے لونز لیتے ہیں۔ تو اب وہ لونز کو ری پے کرنے کے لیے ڈالر کی جو قیمت بڑھ گئی ہے اور روپی ویکن ہوا ہے، تو وہ تھوڑا اماؤنٹ بڑھ گیا ہے اس میں۔ تو یہ وجہ ہے ہماری کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کی۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا، جو 700 ارب روپے کا ہے۔ جو ہمارے آؤٹ گوئنگ ایئر ہے اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ میں، مطلب یہ سال جب شروع ہوا تو ہم بہت زیادہ آپٹمسٹک تھے، اور جون کا مہینہ ختم ہوا تھا، ہم نے بجٹ ختم کیا تھا، ہم نے اپنا ہائیسٹ ایور ADP بنایا تھا اس وقت کہ اس سال اس کو سرپاس کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اور جیسے ہی سال ختم ہوا
आपको पता है कि एक सैलाब जुलाई और अगस्त के महीने में जो बरसातें हुई हैं पूरे सिंध में, वो हमें फेस करना पड़ा। और ये सैलाब ऐसा था, आप सब लोग, काफ़ी लोग उसमें गए होंगे, रूरल एरियाज़ में देखा होगा। पहले कराची में जून में एंड में कराची में बरसातें हुई। हमने कराची के अंदर इमीडिएटली, मुर्तज़ा वहाब साहब इधर बैठे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इमीडिएटली हमने फंड्स रिलीज़ किए ताकि उनकी सड़कें वगैरह उनके रिपेयर हो। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो पिछले साल बारिशें तकरीबन उतनी हुई थी कराची में जो 2020 में हुई थी, लेकिन 2020 और 2022 में बहुत फ़र्क था। हमने काफ़ी बेहतर तरीके से उस पानी को वैक्यूएट किया। और जो 2007 में बरसातें इससे आधी हुई थी, उससे बहुत बेहतर किया। 2007 की तस्वीर आप देख लें, आप सब की उम्र इतनी होगी कि 2007 का आपको बारिशें याद होंगी, जिसके बारे में कहा जाता था कि बड़ा काम किया है। लेकिन उसके बाद ही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आके शुरू किया, तो और हर बरसात में और बेहतरी, हमारी बेहतर परफॉर्मेंस हुई। और 2022 में कराची के हवाले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। रूरल एरियाज़ में जितनी बारिश इस साल हुई थी, मैंने अब वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा जो मैं काफ़ी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको आज, और मैंने कल ये असेंबली में भी तकरीर करते हुए बताई थी कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब मैंने पहला चक्कर लगा के और कराची आया था और हर जगह मैं, तो आपको हम दिखा रहे हैं कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा स्कीम्स जो हुई हुई हैं, यार ये मैंने अलग से एक पेज पे रखी थी, पता नहीं कहाँ की, खैर इधर ढूंढनी पड़ेंगी अब मुझे, जो ऑलरेडी कंप्लीट हुई हुई हैं कराची से रिलेटेड। मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे 8.2 बिलियन की कराची से ही गुजरती है, क्या है वो, उससे बहुत ज़्यादा है यार। अभी मैं वो मेरा एक पर्चा कहाँ गया, मैंने अभी उस पर काम किया, ये पता नहीं कहाँ किया। देखा मैंने, ये इतनी चीज़ें जमा करता हूँ, नहीं ये तो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, इसमें है सारा, मैंने वो टिक किए थे, वो पता नहीं कहाँ कर दिए। NICH की स्कीम कराची की है 389 मिलियन की, ये जो है जो ऑलरेडी हो गई, पहले वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी कराची को बिजली दे रही है, 12 अरब की वो प्रोजेक्ट है। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन है M9 M5 लिंक 2 अरब रुपए का PPP में कराची के अंदर। मलीर एक्सप्रेस वे 27.5 अरब रुपए का कराची के अंदर। मारीपुर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, ये हम तकरीबन इसकी बिडिंग स्टेज पे, बल्कि ये हम कर लिया हमने, 11.2 बिलियन 11.2 अरब रुपए। धाबीजी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वो चाहे कराची से थोड़ा सा बाहर, लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट बना रहे हैं कराची के लिए, 16 अरब रुपए। ये इन एग्जीक्यूशन है, प्रोजेक्ट्स हो गए हैं जो मैंने आपको एडिशनल बता रहा हूँ। 2 अरब, 11 अरब, 27.5 अरब और 16 अरब टोटल आप करते जाएं। इन्होंने भी किए थे शायद 56 अरब, 56 अरब। ठीक है जी, हाँ ये मैंने, ये मिल गया यार मुझे 56 अरब का। ठीक है जी। अब आगे आए वो प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया है और उसमें टाइम लगे, 2 साल लगे। PPP प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम या इशू यही होता है कि उनको सारा इकट्ठा करने में टाइम। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप वो प्रोजेक्ट तैयार करके रखते हैं, तो उसकी पूरी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है आपके पास। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी करा सकें उसको काम। जो प्रोजेक्ट्स बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया, बिड पे जाएंगे, फिर फाइनेंसिंग पे जाएंगे। कराची हब वाटर कनाल प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट 4 125 अरब रुपए का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 60 अरब रुपए का। एक 5 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट 13 अरब रुपए का। जिना JPMC सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट 2 अरब रुपए का। मार्बल सिटी प्रोजेक्ट 5 अरब रुपए। NED टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए। 252 अरब रुपए के PPP के प्रोजेक्ट्स कराची में हो रहे। तो सिर्फ आंखें खोलें, बजट की किताबें पढ़ें। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं जो लोग
یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو یہ نظر آ جائے گا. اور اب میں آگے نہیں جاتا ہوں, جو پروجیکٹس فیزیبلٹی اسٹیج وغیرہ پہ ہیں پھر میں آپ خود ہی کہیں گے یار یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ بھی بہت سارے ہیں پروجیکٹس جو ہم کر رہے ہیں. تو خیر یہ جو بات کر رہے تھے نا, تو میں نے آپ کو پروجیکٹس گنا دیے. اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن پروجیکٹس ہیں 181 پلس 56 کتنے ہو گئے یار, 230 odd بلین کے پروجیکٹس ایک ہیں, اور 252 بلین کے پروجیکٹس. تو وہ ایک سال میں نہیں ہوں گے کمپلیٹ یہ والے, ان کو ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بس کل سے شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ سوچ رکھتے ہیں کراچی کے لیے اور یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو یہ بڑا میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا اس کا صرف ایک مقصد ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی سے ڈر گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک ریولیوشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر بھی ہمارا آ رہا ہے, باقی پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم جیت رہے ہیں. اب ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گئے سوائے برائی کرنے کے, اور بغیر پڑھے لکھے, اور ہر چیز میں کرتے ہیں. میں تو ابھی میں کہتا ہوں نا کہ وہ آج کل ایک شخص کر رہا ہے 15 کے بعد وہ چپ ہو جائے گا, 15 تک وہ کرے گا. کیا زیادہ روئے گا. نہیں پھر آپ اس کو سنیں گے نہیں نا. آج کل تو آپ سن رہے ہیں جی, وہ پھر وہ گھر میں اکیلا روئے گا. میں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جی, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ محنت سے لوگوں کی خدمت کر کے کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی یہ خدمت اپنی جاری رکھیں گے. میں آپ زیادہ ڈیٹیلز میں نے نمبروں کی اس لیے نہیں بتائیں, میں اور جا کے وہ نمبر بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا, لیکن وہ ساری کتابوں میں موجود ہیں. اس سال ہم نے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو مزید بڑھانے کے لیے, جیسے 180 ارب روپے ہم نے سندھ سیلز ٹیکس اینڈ سروس پہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے. اگلے سال 235 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے. میرے ساتھ ریونیو منسٹر بیٹھے ہیں, انہوں نے اسٹیمپ ڈیوٹیز وغیرہ پہ وہ جو آٹومیشن کا کام کیا ہے اس کا سمر ہمیں اس سال ملنا شروع ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے سال وہ اور بہتر ہوگا. تو ہم اپنے ریونیوز پہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. میں جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا, میں صرف اتنا بولوں گا کہ ہم خوش نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں پروجیکٹس دیے گئے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ سندھ بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے, اور یہ چیز ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہی ہے. پچھلے 3.5 سال جو پہلے 3.5 سال تھے اس ٹرم کے, اس میں سندھ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. پچھلے 1.5 سال میں جو گزرا ہے کچھ بہتری آئی ہے, لیکن ابھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں آپ باقی صوبوں کے برابر کریں, وہ ابھی نہیں ہوا ہے. میں اتنی سی بات کہوں گا, کوئی اور ڈیٹیل پوچھیں گے تو اس کا ضرور جواب دوں گا. میرا خیال ہے سوال جواب پہ رکھتے ہیں. میں شرجیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ لے لیں. ایک بار ایکسٹرا پلیز کریں, میں نے مجید صاحب سے ہونا کریں پلیز. وحید راجپور. میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا, میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہماری نان ڈیولپمنٹ پہ جو خرچہ زیادہ ہوا ہے ریونیو پہ, ہم نے بہت آسٹیریٹی میجرز کیے. فلڈ کا سارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا جو بھی ہم نے کیا ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ری پیمنٹ آف لونز کی تھی, ڈالر ایکسچینج ریٹ فلکچویشن, وہ روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے وہ بڑھ گئی, تو روپی ٹرم سے وہ زیادہ ہوا. آپ نے باقی جو بتایا ہے, میں آپ کو اگر صرف یہ بتاؤں کہ جو چیف منسٹر ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے نا,
میرے علاوہ اب اس پہ کوئی اور چڑھتا نہیں. یہ سب اثریں ہیں, یہ میں درست بات کہہ رہا ہوں. 92 میں خریدے ہوئے تھے, 92 کے خریدے ہوئے ہیلی کاپٹر ہیں, اور اس سال ضرور میں نے زیادہ ٹریول کیا, اس لیے فلڈز میں زیادہ ٹریول کیا. نہ کروں یہ وہی نا, مجھے ایک فلم یاد آ جاتی ہے ہندوستانی کی, جی فلڈ آ گیا ہے تو اپوزیشن نے کرٹیسائز کرنا ہے چیف منسٹر پہ. اگر وہ زمینی راستے سے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ادھر اس کے پاس جہاز موجود ہے, ہیلی کاپٹر موجود ہے, اور وہ جلدی اسے پہنچنے زمین پہ جا رہا ہے, اور اگر ہیلی کاپٹر سے جائے تو کہہ رہے اتنا خرچ کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں اور یہ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں. تو ایسے سوالات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے, ہم بھی تھوڑا سا اس سے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ جو سارا ٹریول میں نے کیا ہو اپنی تفریح کے لیے, تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں اس پہ کرٹیسائز. میں ختم تو کر دوں بھائی صاحب, میں ختم کر دوں یار سوال کا جواب, پھر یہ شرجیل بتائیں گے نا آپ اسے. تو وہ تو اچھی بات ہے, وہ تفریح کے لیے کروں تب تو آپ کرٹیسائز کریں. میرا نہیں خیال ہے بھائی اس پہ یہ کرٹیسزم بنتی ہے. آپ تو یہ کہیں کہ آپ زیادہ کراچی میں بیٹھے رہے, آپ نکلے کیوں نہیں, آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. میرا آج جو جہاز ہے نا اس وقت ڈاؤن ہوا ہے, وہ بھی ہیلی کاپٹر لیے تھے یام صادق علی نے, جہاز لیا ارباب غلام رحیم نے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سب سے زیادہ آئی ہے اس صوبے میں. میں نے بتایا کہ 25% بجٹ تو میں نے دیے, لیکن کبھی کوئی جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں خریدا ان 25% ٹائم میں, سمجھے. تو یہ کرٹیسزم میرا خیال ہے پیپلز پارٹی پہ تھوڑا سا ناجائز ہے. آپ وہ کرٹیسزم صحیح تھا کہ جو پی ایم ہاؤس سے گھر جانے کے لیے بنی گالا ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا تھا. میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں. جو آپ لوگ میں سے جو مجھے جانتے ہیں تھوڑا بہت, میں اگر شام کو اپنے کام سے جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑی میں جاتا ہوں, پرائیویٹ گاڑی میں سرکاری گاڑی میں نہیں, ہر دفعہ میں یہ نہیں کر کے 100% ایسا کرتا ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے. کہیں یہ مجھے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں سر آپ ایسا نہ کریں, جو ہے لے جائیں ساتھ سیکیورٹی. نہیں تو اکثر یہ ان سب دوستوں کو پتہ ہے, یہ کبھی بلاتے ہیں تو میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ آ جاتا ہوں. تو یہ میرے اوپر جو ہے نا کرٹیسزم جچے گا نہیں, بنے گا نہیں. جبار ناصر صاحب. شاہ صاحب, یہ جو بلدیاتی ترقیاتی غیر ترقیاتی جو بجٹ ہے, یا ترقیاتی جو بلکہ ترقیاتی بجٹ کی میں بات کروں, اس میں اس مرتبہ آپ کے یہاں تقریباً کوئی 32,000 کے قریب جو بلدیاتی نمائندے فعال ہوں گے, جو پچھلے سال فعال نہیں تھے. کوئی تقریباً 1950 بلدیاتی ادارے فعال ہوں گے جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے فعال نہیں تھے. اس کے باوجود آپ نے وہی بجٹ رکھا ہے جو 2022-23 میں رکھا تھا. تو کیا اس میں ان کی کارکردگی میں فرق نہیں ہے؟ ایک سوال کا دوسرے میں لگے گئے, کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو میں اس کی ورنہ اس کا ذکر نہیں کرتا. اس شہر میں میئر کا انتخاب ہو رہا ہے, ایک امیدوار آپ پر الزام لگا رہا ہے, آپ کی حکومت پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, ایک پارٹی کے لوگوں کو غائب کر رہے ہیں یا ان کو بگا رہے ہیں. ایسی تعداد کتنی ہے جن پر مقدمات ہیں, جو گرفتار ہیں, یہ ذرا میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے بلدیاتی اداروں کا بتایا. اب یہ بلدیاتی ادارے الیکٹڈ نہیں تھے, لیکن ان پہ خرچہ اس لیے کہ اب تو صرف میئر یا ڈپٹی میئر یا چیئرمین آ جائے گا, ان کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے. جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ان کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے, باقی تو خرچہ ویسے ہی ہو رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کلیریفائی کروں, ہماری کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات ہوئی اور یہ بات سامنے آئی ہے, اور میں نے منسٹر لوکل گورنمنٹ اور سیکرٹری فائنانس سے کہا ہے کہ اگلے 3 ہفتے میں وہ اپنا ہوم ورک کریں گے, ہر ادارے کا, ہر 3rd ٹیئر کے لوکل کاؤنسل کا وہ حساب کریں گے, اور 1st ویک آف جولائی میں میٹنگ کروں گا, اور اگر کہیں پیسے کم ہیں تو ہم اس کو آگمنٹ کریں گے, ہم کہیں سے کریں گے. جو میں یہ آلریڈی یہ بات میں کیبنٹ میٹنگ میں آئی تھی کر چکا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. اس وقت 4 ہیں اریسٹڈ, جو 3 ایک ریلیز ہو گیا, 3 اریسٹڈ ہیں کراچی کے حوالے سے. آپ نے پوچھا جو یو سی چیئرمین ہیں, جو کہ ووٹرز ہیں آپ کے بلدیاتی اداروں میں,
یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گرفتار ہے وہ اس دن آئے گا. آپ کو شاید مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں لوگ. 2016 آپ کو یاد ہوگا 22 اگست کو کچھ ہوا تھا اس شہر میں. 22 اگست کو اس شہر میں جو کچھ ہوا, آدھی کے ایم سی جیل میں تھی اس وقت, انکلوڈنگ جو اس وقت میئر الیکٹ ہوئے تھے وسیم اختر صاحب. 25 تاریخ کو ساروں نے ووٹ دیا, وسیم اختر میئر بھی الیکٹ ہوئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو نہیں کیا تھا, یا نام بھی میں نے تو نہیں کرایا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا جاؤ یہ کرو. اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے آپ کو بھگتنا پڑے گا جو بھی ہوگا. باقی جو ہارس ٹریڈنگ کے الزام ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس وقت تو جوک در جوک لوگ سو کالڈ استحکام کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کا اثر تو ان پہ بھی پڑے گا نا یار. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے, ہم نہیں کر رہے ان کو کچھ, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں. اور میں تو آپ کو یہ بتا دوں, میں بڑی اوپنلی کہوں گا, جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر کوئی دوسری جماعت ایک غلطی نہ کرتی, میں غلطی بھی میں ان کے سامنے بھی کہتا ہوں, اور بائیکاٹ نہیں کرتی, تو شاید یہ سیٹیں نہیں اٹھاتے. تو شکر گزار تو اس جماعت کو ہونا چاہیے انہوں نے جس نے بائیکاٹ کیا. باقی جو بھی ہاؤس ٹریڈنگ کی باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. ہاں, جو لوگ اریسٹڈ ہیں ان کرائم وہ اریسٹڈ رہیں گے unless the court leaves them, اور لیکن وہ ہماری ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے لائیں گے. مجید عباسی صاحب. جی شاہ صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا بجٹ پیش کیا ہے یہ آیا 4 سال کے لیے ہو, 4 مہینے کا ہوگا یا پورے سال کے لیے ہوگا, کیونکہ آئندہ الیکشن بھی آ رہا ہے 4 مہینے کے بعد. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو پیدائش میں آپ نے جو اناؤنس رکھا ہے کہ جو بچی پیدا ہوگی اس سے 2500 اور بچے کو 5000 روپے, پہلے آبادی ہماری بڑی ہے, اس کو کس طرح سے آپ پورا؟ یہ ایک تو ہم نے نہیں رکھا ہے, یہ آپ کی غلط, یہ دونوں آپ کے سوال جو معذرت کے ساتھ باسی صاحب غلط ہے. سب سے پہلے یہ پورے سال کا بجٹ ہے. پنجاب اور کے پی کے میں انٹرم گورنمنٹ ہے, اور آئین کے اندر لکھا ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ کا بجٹ نہیں دے سکتے. جو 2018 میں ہم نے بجٹ دیا تھا شارٹ ٹرم کا, وہ اس وجہ سے تھا کہ ہماری ٹرم جون 30 سے پہلے ختم ہو رہی تھی, مئی میں ختم ہو رہی تھی, اور اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دیں. اس وقت تو ہم 13 اگست تک یہ ٹرم ہے, 12 یا 13 اگست جو بھی ہے یہ ٹرم ہے, تو یہ پورے سال کا بجٹ ہے. دوسرا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ دی آتے. ہم یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سارے یہ نیوٹریشن کے پیسے دیتی ہے. ہم بھی جو 1000 ڈے پروگرام ہمارا ہے نا, وہ اس لیے نہیں دیتے لیکن نیوٹریشن کے پیسے دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں کہوں دونوں سوال معذرت کے ساتھ تھوڑا سا. اچھا, میری گزارش ہوئی, کافی دوستوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, تو اگر چھوٹا سوال کرے تو مختصراً ہم اس کو سب کو موقع مل سکے. وقاص باقر صاحب. موجودہ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے کتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے؟ ترقیاتی بجٹ کا بیشتر حصہ تو کمپلیٹ اسٹرکچر کے بنانے پر لگتا ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ لیکن وہ نمبرز ہوں گے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے, یار اگر کوئی نکال دے مجھے جلدی سے, جی وہ کر لیں گے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ہم نے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ صرف انوائرمنٹ پیدا کرے, اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے پچھلی میٹنگ میں, آج سے 4 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی, جس میں 24 ارب روپے کا این ڈی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک جو وہ اپروو کیا ہے, اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں. اور مجھے این ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بتایا, وہ جب ہم میٹنگ کر رہے تھے سارے کیبنٹ منسٹرز کے, اس پہ کافی ہماری بحث مباحثہ ہوا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 50% جو اس کی آکوپنسی ہے کمیٹڈ ہے. ایک ہی کمپنی کہہ رہی ہم لے رہے ہیں, اور یہ لوکل کمپنی ہے. ویسے 741 ملین ہے, لیکن یہ 25 ارب کا میں کہہ رہا ہوں نا, آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم نے کلاؤڈ فرسٹ پالیسی لائی ہے. ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی آئی ٹی یا ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے, لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سب سے اچھا کام ہم, جیسے میں نے بتایا آپ کو, کر رہے ہیں وہ این ڈی ٹیکنالوجی پارک ہے, جو کہ 24 ارب روپے کا 24 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. ایک کویتی کمپنی ہے جو کہ
कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो मेरा ख्याल है सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, सऊदी अथॉरिटीज़ के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है मिडल ईस्ट की, वो उसके अंदर हमारे साथ पार्टनर कर रही है। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट 50% के बगैर कुछ कहे हुए लोग आगे, तो इंशाल्लाह ताला हम और ज़्यादा इस पे करेंगे, लेकिन कम नहीं किया हुआ है। मजहर अब्बास साहब, सर ये बताएं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कई सालों से सुन रहा हूं, और तो लास्ट ईयर मैंने सुना था तकरीबन 30 अरब रुपए का बहुत सारा, लेकिन अमली शक्ल में अब तक नहीं आ पाया। उसकी बेसिक वजह क्या है? क्योंकि कराची की लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है। सेकेंडली, ये जो वाटर स्कीम्स हैं, जितनी भी वाटर स्कीम्स, सर एक सवाल करेंगे, बड़ी मेहरबानी। आमतौर पर ये देखा गया है कि अब तक कराची के नलकों में पानी नहीं आता, उसकी क्या वजह? अच्छा, पहले मैं सेफ सिटी का दे दूं, दोनों जवाब दे देता हूं। सेफ सिटी का आपको जवाब दे दूं, सेफ सिटी फ्लक्चुएट करती रही प्राइस काफ़ी, और ये 30 अरब से एक्सीड कर गई थी, और इस वक्त वो डॉलर फ्लक्चुएशन में शायद और ज़्यादा हो जाए। रूम हमारे पास डिस्पाइट दैट पिछले साल हमने 10 अरब 9 पॉइंट समथिंग रखे थे इस पे, लेकिन मैं एडमिट करूंगा कि कैपेसिटी इश्यूज हैं, कि इसको ऐसा कंसीव करना, ये सिर्फ कैमरे और ख़रीद के लगा दें और उसको कोई काम ना हो। तो मैंने खुद इस पर बड़ा स्ट्रेस किया कि नहीं जी, पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दो। हमने फॉरगॉटन द एग्जैक्ट अमाउंट, 1.6 बिलियन है या कितना है, याद है आपको? कैबिनेट ने अप्रूव किया था वो जो एंट्री एग्जिट्स के लिए, हाँ 1.5 अरब का कुछ था। कराची के 22 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है मेरा ख्याल है, उन 22 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे वो सिस्टम, मैंने इनको टारगेट दिया है कि यार हमारी टर्म अगस्त में ख़त्म हो रही है, उससे पहले वो उस पर काम चल रहा है, ख़त्म करके दो कि आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट करो कि वाकई मजहर अब्बास साहब आते हैं कराची जब तो मुझे पता हो, और जब जाते हैं कराची से तब भी पता हो। अगर गाड़ी की अगली, वो ये कहते हैं गाड़ी की डिग्गी में है या गाड़ी की पिछली सीट पे तो नहीं मिलेंगे अगली सीट पे जो है वो हर एक को आइडेंटिफाई करें, मतलब ये हो, फेस रिकग्निशन प्रॉपर हो। नहीं तो कैमरे लगा देना, तो ऐसे बहुत लोगों ने लगाए हुए, तो वो अगेन मैं एडमिट करता हूँ कि इसमें कैपेसिटी इश्यूज की वजह से हमारी ये डिले हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह आई होप कि वो अगस्त में डिलीवर कर दे वो चीज़, और उसके बाद हम उस पर फंडिंग हमने रखी भी है। पानी क्यों नहीं आता? एक तो पानी कम है कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम सबको पता है, तो इस वजह से वो वाराबंदी होती है, सब कुछ होता है। चोरी बहुत होता है, वेस्ट बहुत होता है, जो दोनों चीज़ें। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली अभी वाटर बोर्ड को, इसलिए कि हमने जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम किया, और अब वो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी, कितना टोटल अमाउंट है यार? 600 मिलियन है क्या? 600 मिलियन डॉलर का। बट उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक आप उसमें, जब तक आप गवर्नेंस प्रॉपर नहीं करेंगे। अब वो गवर्नेंस प्रॉपर हुई है, हमने इसका बोर्ड बनाया है जो कि प्राइवेट लोगों पे मुश्तमिल है। मार्केट से हमने थ्रू अ कंपेरेटिव प्रोसेस इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया है, वो एक सरकारी अफसर ही है जो कम्पीट करके और उसको वो नौकरी मिली। और जैसे मैंने कहा वो कॉर्पोरेट बोर्ड एक बनाया है, जब लॉ पास किया है जिसके अंदर ये चेंजेस किए हैं। तो ये सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लेगेसी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के साथ। और K4 का मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, K4 की बात ये कि K4 की जो नाकामी है उसमें सबसे बड़ी वजह वाटर बोर्ड की इनएफिशिएंसी और कैपेसिटी इश्यूज है वाटर बोर्ड के, इसलिए पहले दिन से वो गलत उन्होंने उसको चलाया है। काजी आसिफ साहब, सर अभी मैं फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम के हवाले से जो आपने बात की, आपने बताया कि 266 बिलियन डॉलर का जो है वो है बात, लेकिन 266 बिलियन रुपए, बिलियन डॉलर नहीं है 266। इसमें जो भी तकरीबन स्कीमें हैं वो सारी की सारी उसमें जो है फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम इसमें शामिल है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो 4 बिलियन डॉलर जो है वो उससे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये सब करें, जो भी कैलकुलेशन किए सर वो यहाँ इसी में 2 बिलियन, अगर इतना पैसा आया है तो जैसे आपने फरमाया कि उसमें से जो आपने पैसे देने हैं वो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो मुस्तकबिल में सिंध के बजट पे ये कितना पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? जो अच्छा कई साहब,
सबसे पहले तो नंबर्स आपके माजरत के साथ गलत हैं। $4 बिलियन आजकल के हिसाब से 4 टाइम्स 3 1200 अरब रुपए हो जाते हैं, ठीक है। 266 अरब रुपए कितने डॉलर होंगे देख ले, 1 बिलियन भी नहीं होगा ना आजकल के हिसाब। 300 रुपए का है ना, तो 1 बिलियन हो गए 300 अरब, तो 266 अरब रुपए 1 बिलियन से कम है। नंबर 1, 4 बिलियन नहीं है जो आप कह रहे हैं, 266 है, 400 अरब नहीं है। सेकेंडली जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, सेकेंडली अब आप मुझे बताएं हल क्या है। हमारे पास जो टोटल एनवलप मौजूद है उसमें हम 380 अरब रुपए की अपनी बजट बना सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट और बहुत ज्यादा है, तो अब कहां से पैसे लाएंगे? तभी आपको बोरो करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि जो हमारा बोरोइंग कैपेसिटी है, जो कि एनईसी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल स्पेसिफाई करती है के ऊपर, हम उससे भी बहुत नीचे हैं। लेकिन यस, हमें आगे जाके अपनी रिसोर्सेज और बढ़ानी पड़ेगी। आप ये तो दुनिया भर में होता है, हुकूमतें बोरो करती हैं और फिर वो बोरो करने के बाद प्रोजेक्ट्स लगा के उनमें से पैसे अर्न करके, फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करके, टैक्सेशन जब बढ़ती है तो वो पैसे वापस करती है। तो इतनी कोई वो ये मतलब सवाल तो ज़रूर बनता है कि कहाँ से आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला पहले भी वो ये प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर हमारी अपने रिसोर्सेज इतने होते तो आप बोरो नहीं करते, लेकिन आपके इतने रिसोर्सेज है नहीं। दो जान यार मां वही चवंदुसि, शायदि सम्झिया न अंग्रेजी में करे छॾियमि तकरीर पाणी पाण खे तव्हां कॉन्ट्रडिक्ट कयो। पर ॾिसो, इहा जेकी आहे क्रिटिसिज़म इहा थींदी आहे बजट पढ़ण में। ऐं जॾहिं आउं वाइंडिंग अप कंदो आहियां त आउं उर्दू ऐं अच्छा उर्दू में जब मैं वाइंडिंग अप करता हूँ तब मैं ज़रूर सिंधी और उर्दू दोनों ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, अंग्रेजी बहुत कम करता हूँ उस वक्त। बजट प्रेजेंट करते हुए आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से अंग्रेजी में प्रेजेंट करना बेहतर है। इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, क्रिटिसाइज करते हैं लोग। ये बहुत सिंपल इसका जवाब है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो क्रिटिसिज्म अंग्रेजी में पेश करने में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबको उसको बताना होता है, और मैं वो बजट की टर्मिनोलॉजी प्लस जो उसके नंबर्स में खुद थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सीधी सी बात ये है। बाकी बात हो गई कि मेरे भाई पूरा सिंध आपका डूबा था, पानी पूरा सिंध से इवैक्यूएट किया हमने, बम्पर वीट क्रॉप हुआ है, सारे प्लग्स जो थे हमने हमारे इरिगेशन सिस्टम के वो हमने ब्रीचेस हैं वो प्लग किए। हमने रोड्स की इरिगेशन का टोटल अमाउंट, मुझे ये 25 अरब तो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है ना, फिर एग्रीकल्चर की स्कीम्स है आपकी बहुत सारी। तो ये अगर अगेन पढ़ेंगे आप किताब जो भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, आप दूसरों की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल है शायद पूरी तरीके से पढ़ा नहीं। और अंग्रेजी की माजरत, जब वाइंडिंग अप करूंगा ना इंशाल्लाह, अगर वो तहम्मुल से करने दी मुझे जैसे इस दफ़े बहुत सालों बाद करने दी थी, तो वो शायद 3-4 घंटे ही बात करूं, इसलिए कि बहुत चीज़ें हैं, पूरे 5 साल का हिसाब मैंने आवाम को देना है। हमीद सुमरो एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत कुछ है, वो हमने अभी वीट के लिए दिए। सुमरो हमीद सुमरो मेरी रिक्वेस्ट वही पुरानी है, 1-2 मरतबा पहले भी कर चुका हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन बजट आप पेश करते हैं, बड़े जबरदस्त फिगर्स होती है। हिंदी अंग्रेजी उर्दू का मसला नहीं है, सब समझते हैं। मसला ये है कि गवर्नेंस नहीं है। ये बजट लीकेजेस इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। बगैर कमीशन के अफसरान आपके आज भी सूबे के रिश्वत को हक समझ कर लेते हैं, कमीशन को हक समझ कर लेते हैं। आपका जितना भी आप डालते हैं वो जैसे एक छन्नी होती है ना, उसकी तरह सारा कुछ अंदर ले जाता है। करप्ट ब्यूरोक्रेसी आपकी तबाह कर दिया उन्होंने
वहाँ बगैर पैसे के किसी महकमे में भी किसी का काम नहीं होता। तो एक बेड गवर्नेंस जो है वो कब खत्म करेंगे? तीसरा टेबल पूरा हो रहा है, मिसाली गवर्नेंस का अगर जिनको देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक ये, दूसरा एक मुझे वो लोन के हवाले से बात करनी है जो कि 94-95 में एक जो है वो वफाक से दिया गया था कैश डेवलपमेंट लोन 2 अरब रुपए, जिसकी जगह पे 22 अरब रुपए सूद में पेमेंट किए जा चुके हैं, मजीद कोई 13 अरब रुपए रहते हैं। तो ये इस तरह की ये क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई के खजाने के साथ कोई बड़ा बलात्कार किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो बात की, यस इश्यूज हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा इश्यूज नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है जिस तरीके से पेश किया जा रहा है इसको। हमारे इतराज़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑडिट वाले, मेरे से 2 दिन पहले ऑडिटर जनरल भी मिलने आए थे। ऑडिट वाले हैं, आपको पता वो क्या करते रहे हैं हमारे साथ? अगर 100 रुपए का बजट हमारा है और किसी और सूबे का 100 रुपए का बजट है, तो हमारे 80 रुपए की ऑडिट करते हैं, और 80 रुपए में से अगर 20 रुपए की उनको घपला नजर आता है तो कहते 20%, 20 अरब खा गए या जो भी है वॉटेवर। किसी और सूबे की 10 रुपए की ऑडिट करते और उसमें 8 रुपए अगर कहा जाए तो कहते हैं इनके तो सिर्फ 8 अरब है, इसका तो 20 अरब है, जबकि उनका 80% होता है ऑडिट पैराज में और हमारा 20% क्या? अच्छा, तो ये है। तो परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली हम अपना दूर नहीं कर सके, है प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हमने डिलीवर भी किया है। हमने इस सूबे के अंदर, अगर आप देखें, इधर बहुत लोग आए, अनफॉर्चुनेटली ये फ्लड्स की वजह से फिर हमारे रोड वोड काफ़ी ख़राब हुए हैं। जो कराची से बाहर निकले हैं या जो बाकी सूबों से आए, वो ये कहते हैं यार हम तो टीवी देखते हैं, आप लोग, आप सब दोस्तों की मेहरबानी है कि वो तो, हमें लगता है कि जिंद में तो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और एक हु का आलम होगा, कोई बंदा भी नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सिंध इज एज गुड और एज बैड एज एनी द पार्ट इन द कंट्री, आई थिंक बेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेरा ये ख्याल है। मैं खत्म कर देता हूँ, दोनों बता रहा हूँ ना यार, अभी सब्र तो करो। गवर्नेंस की आपने बात की ना, तो मुझे हर दफे हमारे ऊपर ये तो एक परमानेंट आ गया, हम भी इसको प्ले यार। बहुत रीसेंट बता देता हूं आपको, 9 में हुई थी ना, पूरे पाकिस्तान में हुई थी। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि हमने उस दिन घंटों में मामला अंडर कंट्रोल लाए। अगर आप में से कोई 9 मई की रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे शारा फैसल पे गया होगा, तो शारा फैसल एक वॉर स्ट्रिकन एरिया का मंजर दे रही थी। गाड़ियां जली हुई थी वहाँ पे, ये आपके बिल बोर्ड्स जले हुए थे। मैं खुद गया था, सारी रात काम करके। मेरे ये सिर्फ डायरेक्शन थी कि सुबह जब लोग अपने काम पे जाएं तो वो कुछ ना देखें, और सुबह 6-7 बजे तक 80-85% क्लियर कर दिया और 11 बजे तक कंप्लीटली क्लियर। ये गवर्नेंस यही और क्या होती है यार? मतलब गवर्नेंस सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, गवर्नेंस ये भी होती है कि जब अच्छा काम हो बताए। कैश डेवलपमेंट लोन की आपने बात की, पुराने कैश डेवलपमेंट लोन से मुझे एग्जैक्ट नंबर्स देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार फेडरल गवर्नमेंट से, ना सिर्फ अभी, बाकी सूबों के भी रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीके कार है, उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कि हम इनको प्री पे करना चाहते हैं, यानी वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट। अच्छा, आजकल तो खैर इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा हो गया ना, 90s में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, तो 17-18% पे वो लोन्स लिए हुए थे, तो वो 17-18% पे दे रहे थे उस पर इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमने कहा कि जी हम इसको वापस करके रीफाइनेंस कराना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई, प्रीपे नहीं करने दी गई। इसलिए ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमें है बल्कि सारे सूबों को होता है। फेडरल गवर्नमेंट अगर ये कहे, देखें, अगर कोई एक शख्स फ़ायदा उठाता है, नुकसान उठाते हैं, तो किसी का फ़ायदा हो रहा होता है। इस सारे कहानी में फेडरल गवर्नमेंट का फ़ायदा है, और वो अपनी कहानी रोती है कि हम नहीं कर सकते। संजय साधवानी साहब, तो ये आपको, और ये सारे सूबों के साथ होता है। संजय साधवानी साहब ना, हाँ देख लेंगे। बसेस का ऐसा ही अहम मामला है और मास स्वादिष्ट के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के 7 अरब रुपए रखते भी हैं, जो कराची में ही तो ज़्यादातर बसेस यूज़ हुई हैं। इस हवाले से बताएंगे कि क्योंकि 4 महीने 3 महीने फिर निगरान सेटअप भी आना है, और बसेस की डिलीवरी चाइना में होने को जरिए थोड़ा देर से होती है। जो पैसे रखे हैं उनके ऑर्डर कब तक दिए जाएंगे और ये बसें
कराची आएंगे। और एक दूसरा सवाल है कि आपने ज़रा बार बार जिक्र किया है, आजकल सोशल मीडिया पर या कुछ टेलीविज़न पर एक शख्स बार बार ये बातें कर रहा है कि कराची पर वडेरों का कब्जा नामंजूर, ताकत की सियासत, और आज भी उसने कई तर्कें बिला करके इसी तरह का ये बातें करनी है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह अल्लाह करके ताकत की सियासत से हम बाहर निकले, एक ऐसी लतानी तंजीम थी जो बंद हुई है, फिर ये सारी सूरत हाल हो रही है, आप सूबे के वज़ीर आला हैं, क्यों किरदार नहीं अदा करते इस ज़बान के खिलाफ? अच्छा, पहले तो बताऊं, बसेस या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यस 12-13 अगस्त को ये टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम ही कंटिन्यू करेंगे। आप उसकी वो परेशानी आप ना उठाएं, वो परेशानी हमारे पास रहने दें, और इंशाल्लाह ताला उस परेशानी से हम बड़ी सुरखरू होकर निकलेंगे। तो ये आप परेशानी ना उठाएं कि 12 अगस्त को ख़त्म नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे और फिर सुरखरू होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, और जहाँ से काम छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और हम ऐसे काम इंशाल्लाह करके जाएंगे कि वो जो 2 महीने होंगे ना केयरटेकर सेटअप वाले, उसमें भी वही मोमेंटम चलता रहेगा। तो हम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गए और कब आए। ये सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आप लोगों से, आप मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपने जो अभी कहे कराची में वडेरों का कब्जा, एक तो संजय आप भी सिंधी बोलते हैं, आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, बहुत दोस्त हैं जी, वडेरे का मतलब आता है किसी को? उन्हें नहीं आता। वडेरा होता है वडरो, यानी वडो, बड़ा। हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी। प्रॉब्लम ये है। अब मैं ऐसे आदमी को आदमी क्या कहे? मैं आपसे कहूंगा कि इस पे किरदार अदा मीडिया करे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं कहीं किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं, मुझे टोके, मुझे रोके। मैं भी गलती कर सकता हूं, हर एक आदमी, ये इंसान गलती का पुतला है, लेकिन एक शख्स या कुछ लोग कंटिन्यूसली ये गलती करते हैं, और मीडिया उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। और आप बड़े मतलब ये कहते हैं, देखा एक और आगे इसने फिर से एक बदतमीजी कर दी। वो एक बड़ा बदतमीज जो था, उसको तो हिसाब लगे छोटे मोटे बदतमीज है, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। सबके नाम लिखे खावर। जो इस दफा सूद की मद में रकम रखी गई है तकरीबन 92 अरब रुपए, ऑलमोस्ट एक तरफ के। पिछले साल 40 अरब रुपए सूद बढ़ता जा रहा है। इतना कर्जा कौन अदा करेगा? जितने भी डेवलपर्स के प्रोग्राम सारे कर्जा ले लेके जिनका बचा यार अब फिर वही देखिए, मैं इसके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। आपकी अपनी रिसोर्सेज होती है ना, आप हुकूमत जब चलाते हैं तो बोरोइंग इज नॉट बैड जब तक आप अपने लिमिट के अंदर रहें। जब आप लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं देन बोरोइंग इज बैड। और मैं फिर वही जवाब देता हूँ कि हमारी बोरोइंग इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उससे बहुत कम है। हम अच्छा, आपको कोई शख्स ऐसे ही कर्ज नहीं देता, आप समझते हैं कि कर्ज बड़ा आसान है और मिल जाता है। कर्ज देने से पहले वो कहता है कि आप अभी ये जो IMF के साथ सारा मसला चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? वो इसीलिए चल रहा है कि वो चेक करते हैं कि भाई रीपेमेंट आप कर भी सकते हैं कि नहीं। तो हम जो कर्ज लेते हैं, और हमने ये कर्ज ऐसा थोड़ी कि मैंने फोन किया किसी को कहा उसने जी $2 अरब भेज दिए। एक पूरा प्रोसेस चलता है, और वो सब देख के तो मैं आपसे फिर मतलब टू गिव अ शॉर्ट आंसर कि हम उसने जी $2 अरब भेज दिए। एक पूरा प्रोसेस चलता है, और वो सब देख के तो मैं आपसे फिर मतलब टू गिव अ शॉर्ट आंसर कि हम अपने रिसोर्सेज जब पूरे नहीं होते तो आदमी कर्ज लेता है, हुकूमतें कर्ज लेती हैं। सबसे ज़्यादा कर्ज इस वक्त दुनिया में अमेरिका का है, अमेरिकन गवर्नमेंट का है, ये मैं आपको बता दूं। राइट, मेरा ख्याल ये सही होगा, ये मेरा ठीक है जी। तो वो कर्ज लेती हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज उन कर्जों से प्रोजेक्ट्स करके, उन कर्जों से फैसिलिटेट करके लोगों को अपनी इनकम बढ़ाती हैं, ताकि लोगों की आज से 10 साल पहले हमारी बजट आज 2.2 ट्रिलियन की, आज से 10 साल पहले ये 600-700 अरब रुपए थी। तो आप ये सोचें ना, ये इस पे परेशान, ये चीज़ इस तरीके से चलती हैं। एक सवाल है, शॉर्ट आंसर नहीं दे सकता मैं। आपको इस साल कितने पैसे मिले, कितने कम और कितने ज्यादा? और एक सप्लीमेंट्री चीज ये है कि आप
नाम लिखा हुआ है भाई। फिर से जोर, मैंने पहले दूसरा सवाल करते मैं पहले को जवाब सोचने नहीं बता दें। नहीं ऐसी चीज़ नहीं थी। नंबर वन, आपने ये अमाउंट दे दें जो हमारी फेडरल रिसीट्स हैं वो 1055 बिलियन बजटेड थी। इस वक्त तक हमें 900 मई 23 तक 905 अरब रुपए मिल चुके हैं और 1.0 मतलब जो बजटेड अमाउंट है उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं एनएफसी में इस साल, जो बजटेड अमाउंट है, और ये काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है। और उसकी रीज़न यही है कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से आपकी रिसोर्स बढ़ी है। बाकी कैश डेवलपमेंट लोन्स का मैं चेक कर लूँगा, ऐसी कोई चीज़ है मुझे मेरे उसमें नहीं है इल्म में बताना, मैं चेक कर लूँगा ना, कहीं होगी तो मैं भाई कर लूँगा इस पर मालूमात। आजिज जमाली साहब जी भाई। अच्छा सीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि सूबाई बजट में हर साल जो हम जॉब्स देते हैं उसके लिए पैसे रखे जाते हैं, बाद औक़ात अनाउंसमेंट भी करते हैं। इस साल अनाउंसमेंट में नए माली साल में कितनी जॉब्स दी जाएंगी? ये सिर्फ एजुकेशन में कोई 2200 जॉब्स थी टोटल होगा, या नंबर निकाल के मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मैं नंबर निकाल के उसको कहीं तशहीर कर देंगे उसकी एग्जैक्टली नई जॉब्स जो क्रिएट की है हमने। अकरम बलोच साहब एक इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेप्रा वाला, देखिए ये हमारे बहुत पहले से डिमांड थी। इलेक्ट्रिसिटी एक आर्टिकल 151 है ना, 157 है, मैं भी अब बुढ़ा हो गया हूँ, 157 है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि सूबों को और वफाक को दोनों को जिम्मेदारी देता है, और ख़ास तौर पे विद इन प्रोविंस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% सूबों का है। इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम, और ये हमने पहले भी एक बार कोशिश की थी, हम कामयाबी नहीं हुई थी, अब हमारी कामयाबी हुई है कि हम अपना कानून बनाएं, खुद टैरिफ सेट करें, हम बल्क में बिजली खरीदें और हम लोग एक सवाल यार मैं भूल जाता हूँ इतने से। अच्छा अच्छा, सबसे पहले थर से जो बिजली पैदा हो रही है 2600 मेगावाट, बिजली घर सारे प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं, सरकार का कोई बिजली घर नहीं है इसमें, तो जो प्रॉफिट होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ही होता है। लेकिन इस वक्त वो खुद फंसे हुए हैं आईपीपी में, वो आईपीपी नहीं, नई आईपीपी नहीं, पुरानी आईपीपी ठीक है, वो सर्कुलर डेट में फंसे हुए, मतलब जो नई आईपीपी है वो भी किसी सर्कल में घूमेगी चला ठीक है। जो सर्कल मशहूर है ना, जब आईपीपी आप सोचते हैं ना इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, तो आपको एकदम सर्कुलर डेट नजर आती है, और जो नई आईपीपी बनी है वो भी एक सर्कल में खैर ये तो मजाक, तो वो है सारे प्राइवेट सेक्टर के। हाँ, कोयले का जो पहला ब्लॉक है, ब्लॉक 4 जो हमने बनाया था, उसकी 54% ओनरशिप सिंध हुकूमत की है, और उसके अंदर अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, तो उसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद मीटिंग ली थी, वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही थी, लेकिन उसके जो, अब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर होता है कि लोन लेने के लिए ना, मैं जो आप कह रहे थे ना, लोन लेने से पहले वो इतनी सारी, अब आपको पता है हम पैसे, कंपनी पैसे बना रही है, लेकिन ना प्राइवेट सेक्टर वाला जो डेवलपर है हमारे साथ, ना हुकूमत सिंध, यानी 54% हमारा है, 40% प्राइवेट सेक्टर का है, कोई भी 1 रुपये उसमें से नहीं निकाल सक रहा, इसलिए कि वो जो लोन जिन्होंने दिया है ना, उन्होंने कहा पहले आप हमारी शराइत पूरी करेंगे फिर आप डिविडेंड देंगे, तो इस वजह से डिविडेंड नहीं दे सके उसमें। लेकिन हुकूमत से, और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सारी की सारी बिजली, ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, वो जाती है नेशनल ग्रिड में और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन थर के अंदर इस्लाम कोट तहसील जो है, जहाँ पे ये सारी कोल माइंस हैं, उसके लिए हमने 100 यूनिट तक जो भी कंज्यूमर है
اس کا بل حکومت سندھ دیتی ہے. سیکنڈلی رائلٹی جو ابھی ہمیں انشاءاللہ اب مل جائے گی, وہ ساری اگین وہ جو یہ سارے ہوتے ہیں نا, میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جاؤں گا کہ جب آپ یہ پروجیکٹس جو ہے $2 ارب کا پروجیکٹ ہے ٹوٹل جو تھر والا, تو 2 ارب تو میری جیب میں نہیں تھے, یعنی حکومت کی جیب میں نہیں تھے کہ کرے, تو ان کو چائنیز بوروئنگ ہماری میجر ہوئی ہے. ہمارے اپنے تو ایکوٹی کے کتنے ہیں یار اس میں, مجھے خیر وہ چھوڑ دیں, اب وہ پورے مجھے یاد نہیں ہے نمبرز, میں خامہ غلط بتاؤں گا آپ کو. تو جو رائلٹی ہے وہ بھی ابھی تک بلاکڈ ہے, لیکن وہ رائلٹی کا اچھا خاصا اماؤنٹ ہے, اور حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ رائلٹی کا پورا اماؤنٹ تھر میں خرچ ہوگا. تو وہ وی ول انشاءاللہ ٹیک کیئر آف پیپل, اینڈ وی ہیو بین ٹیکنگ تھر. سنجے بیٹھا ہے ادھر, میں بدلا ہے کہ نہیں بدلا یار, تھوڑا بہت. یہ دیکھو یہ اس نے اخباری ہے نا بلال صاحب, انٹرسٹی ٹھٹا کراچی والی بس روٹ کا میں چیک کرا لیتا ہوں. میں منسٹر صاحب بھی بیٹھے سن رہے ہیں, انشاءاللہ کرائیں گے. سر آپ نے کہا کہ جناب کے آس پاس 4 امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں لوکل پارٹیز ہیں, سڑکیں ہیں, ٹرانسپورٹ ہے. آپ لائف اسٹاک کو بھی لائف اسٹاک جو ہے وہ منافع دیکھیں, آپ کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ مہنگائی کی شرح جو ہے لائف اسٹاک کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, جس پہ شہر میں گوشت کی قیمتیں, دودھ کی قیمتیں جو ہے اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لائف اسٹاک کی طرف لاسٹ چیز بھی ہم نے یار مختصر کریں سوال بلال صاحب. 2435 ملین روپیز آ کر رکھے ہیں. ہاں نہیں, لائف اسٹاک کی ہماری کافی اسکیمز ہیں ابھی اس وقت. مجھے ہاں نہیں, میں نے تو خود انوگریٹ کی تھی ابھی جا کے لائف اسٹاک بریڈنگ کی ادھر کورنگی میں جا کے اسکیمز, اور منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹیلز ابھی آف دی کپ انشاءاللہ کریں گے. وہ ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف اسٹاک کے لیے نئے بریڈنگ کے, اور میں ایک کام کروں گا لائف اسٹاک, بیکاز یو ہیو انٹرسٹ, ویری گڈ. مجھے خوشی ہوئی ہے اس سوال پہ. میں منسٹر انفارمیشن سے کہتا ہوں کہ منسٹر لائف اسٹاک کو ایک پریس کانفرنس کرائیں تاکہ وہ لائف اسٹاک کی پوری بات کریں. ڈن ہو گیا سر. یہ کرا لیں جلدی. پہلے اکرم صاحب, آپ اکرم تو باہر چلا گیا تھا. یہ کیا شاہ صاحب, جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں تو اکثر ہم NSC کا رونا روتے تھے کہ وہ ادائیگی ہماری تھی وہ کم دیتے تھے, لیکن اس مرتبہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ 43 بلین جو ہے نا وہ پاکستانی حکومت سے زیادہ ہمیں ملے ہیں. لیکن ملنے کی امید ہے 30 جون تک. ہماری اپنی وصولیاں ہیں صوبے کی, وہ 16 بلین کم ہوئی ہے. کیا اس کے وجوہات؟ دیکھیں, ہماری جو سندھ ریونیو بورڈ, وہ تو ہم انشاءاللہ ٹارگٹ پہ آئیں گے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ایشو یہ ہوا تھا کہ کورٹ کیسز ہیں جس کی وجہ سے جو ملتا ہے وہ انفراسٹرکچر سیس ہمیں, اس کا 50% وہ کورٹ میں جمع کراتے, رائٹ. اس وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم کورٹ کیس انشاءاللہ ہم جیتتے ہیں تو وہ سارے پیسے ہمیں ملیں. ہائی کورٹ میں ہم جیت چکے ہیں, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں, وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں وہ انشاءاللہ ملیں گے. تیسرا ریونیو ہے, منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اور یس پرابلمز آئی ہیں. ایک تو ریونیو کی جو ٹرانزیکشنز ہیں نا وہ کم ہوئی ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ جو جنرل اکنامک ڈاؤن ٹرن ہوا ہے اس کی وجہ سے, اس لیے جب تک ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی تو یہ ریونیو والوں کو بھی کمائی نہیں ہوگی. تو یہ ایشو تھا, اور لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اسٹیمپ ڈیوٹی کو آٹومیٹ کر دیا ہے, اور اس کا فائدہ ہمیں نظر آیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور آئے گا. بٹ یو آر رائٹ کہ ادھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا شبیر لاشاری صاحب, پھر سعید صاحب. اور کوئی باہر بھی ہے تو بلا لو یار. سوال یہ تو پیدا تھے تو اگ میں जेकी एपीसीज ऐं बख्तरबंद गाड़ियूं ख़रीद के यूं छा अॼोका जेके हथियार हाणे वरिता वेंदा उन्हनि जी कहिड़ी गारंटी हूंदी. ॿियो जेकॾहिं तव्हां इजाज़त ॾियो तव्हांजे तख़्त जे हवाले सां हिकिड़ो सुवाल आऊं करियां. न हिकु सवाल मौत सबबु तव्हांजो जोही ऐं भान सैदाबाद रोड अॼु ताईं बंदि आहे, उते ट्रैफिक न थियल रोड न ठहियो आहे. जोही तालुके ऐं काचे जा समूरा रोड ऐं पुल टुटल न ठहियो. तव्हां बिल्कुलु सही था चओ. हिन सां ई ख़बर पई इंशाल्लाह ताला उहो ठाहियूं पिया. इहे सभु इन रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में इहे आहिनि. ये सभु रोड आहिनि जेके रिहेबिलिटेशन कयूं पिया न. टाइम लॻो आहे, प्रॉब्लम्स आहिनि. तव्हांखे सम्झी सघो था जीअं क़िस्म जी बोल आई हिते. अची वञो तव्हां जेके APCs ऐं इक्विपमेंट ते,
देखो हमने वो ख़रीदी थी और हमने सारी ख़रीदी हैं जो क्या कहते हैं यार उसको वहाँ से एक नाम क्या है उसका हाँ और उनसे ख़रीदी हैं। उसमें इश्यूज जो भी आए थे वो हमने उन्हें वापस भेज के और उनको रिपेयर भी कराया है जहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं। जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन आ गया है और वो इतने अगेन बड़ा क्वेश्चनेबल है कि कितने तो हम वो मिलिट्री ग्रेड पैसे हमें वो हम खरीदेंगे ताकि उनका मुकाबला किया। सही साहब शाह साहब मेरे जो है मेरा सवाल जो है बजट के हवाले से है, लेकिन वो कराची प्रेस क्लब के हवाले से है, क्योंकि कराची प्रेस क्लब जो आपको पता है कि आप सिंध गवर्नमेंट हमेशा से हम पर मेहरबान हुई है, लेकिन इस मरतबा एक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे पास गैस भी नहीं है और गैस की शर्त में हम खरीदते हैं। तो हमने एक रिक्वेस्ट आपको भेजी थी ग्रांट्स की बढ़ाने की, और दूसरा एक भुट्टो साहिबा ने हमें एक कुछ हाउसिंग स्कीम दी है जो नासिर शाह साहब के अंडर आते हैं। उनमें भी बिलावल साहब के पिछली बॉडियों में क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि उसमें कुछ बजट का कुछ हिस्सा जो है मतलब उनके लिए भी कोई बजट में, लेकिन हमने देखा कि हमारी इसमें रिक्वेस्ट भी हमने भेजी थी सेक्रेटरी प्रोविजन में, लेकिन दोनों काम हमारे इस बजट में नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह देता हूँ। नासिर शाह साहब भी बैठे सुन रहे हैं, शर्जील मेमन साहब भी बैठे हैं, दोनों मुझे बताएंगे। अच्छा रशीद मेमन साहब हाजिर जा साहब आया नालो मैं अच्छा कह रहा हूँ भाई सीएम साहब ने कहा है कि आज सबको टाइम देंगे। हाँ लेकिन अब ये 5 बजने में 10 मिनट होंगे तो मुझे जाना है, 5 बजे एक मीटिंग है, तब तक मैं 2 घंटे पूरे बैठा हूँ और भी यार बजी साहब आप सिर्फ 2 मिनट खामोश हो जाना जी। रशीद साहब अच्छा अच्छा देखें यार इतने सवाल करो भूल जाता हूँ। नहीं नहीं मैं आउट ऑफ बजट हो जाता हूँ, मैं इतने सवाल याद नहीं रहते यार। आपने कहा कि 266 प्रोजेक्ट सिस्टम मिली है और ये पक्के अंदाज से आपने कहा कि इसको सबसे ज्यादा अच्छा मिला है। ये जिसका आवाम के लिए जानना चाहता है कि ये सारे कर्ज है या ग्रांट है। यार मैं सिंध का आवाम जानता है सब कुछ, आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है। खैर मैं बता देता हूँ, नहीं जानते मैं, मेरा ख्याल है मैं 3-4 बार बता चुका हूँ क्या है इधर के वो दो मेजॉरिटी इसमें लोन है, ठीक है। और ये इस पे तो 10 सवाल हुए और आपने कहा खैर 3.5 लाख घर का टारगेट रखा है, इसलिए कि जिस तरीके ये नहीं कि बाकी लोगों को हमने वो फैसिलिटेट किया हुआ है, वो अपने कच्चे घर बना रहे, लेकिन हम ये वो बिल्ड बैक बेटर वाली पॉलिसी के तहत थ्रू एनजीओज उनको चेक भी हो रहा है। हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए और इससे ज़्यादा तेज़ होना अभी तक हमें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। सैलाब तबाह तो एक उसने 2 हफ्ते में कर दिया, लेकिन वापस बनने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन हम उसकी फंडिंग अवेलेबल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाकी जो दूसरे सवाल आपका था, तो मेजॉरिटी लोन है, सिंध का अवाम जानना चाहता है, तो वर्ल्ड बैंक लोन ही देती है, वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स नहीं देती है। तो इतने बार मैंने कहा उसको और मैं कैसे करूं, और कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं वो आपकी सबकी मर्जी होती है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है, तो क्या वो हम और लेकिन हम जो भी कर्ज ले रहे हैं, हम अपनी जो हमारे ऊपर दी हुई है जो भी हमारी सीलिंग है या लिमिट है उससे बहुत नीचे है अभी। ज़िया कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी किथे कोणती वञे बाबा, इंशाल्लाह आहे। शहीद बेनजीर केड़ी आ रही? शहीद बेनजीर भुट्टो टाउन SMDB की
SMDPT के टाउनशिप में वो काफ़ी सारा ठाया वो जी हाँ सही था चाहो उनके अगते न बताए सके आई हूँ बड़ा उसका जो था हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हॉक्सबे के आगे की तरफ जो था और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एक्सेस उसकी बहुत मुश्किल थी। अब वो जो मारीपुर रोड हम बना रहे हैं उससे हमें उम्मीद है कि एक्सेस बेहतर होगी ताकि वो वायबल बन सके पूरा प्रोजेक्ट। तो आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ स्कीम्स हमारी ज़रूर ऐसी हैं कि जो पीछे रह गई। 100% तो मैं नहीं क्लेम कर रहा ना कि हमने काम किया। काजी साहब बस आता है ज़्यादा थी है मुख्त हाँ यार वो मुझे बजट एट ग्लांस दे दीजिएगा बजट एट ग्लांस। हाँ जी नहीं अच्छा पहले आपने कहा ना कि हमारी इस वक्त जो नंबर्स हैं हम 37 अरब के डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि उस पर हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश जो ये स्टैंडर्ड एक बात होती है कि कोशिश करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स से खर्चा कम करें कुछ बढ़ाएं वैसे लेकिन हमारा इस वक्त ये पोजीशन है। और जहाँ तक आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट से तो हम थ्रू रेवेन्यू असाइनमेंट्स 1.255 ट्रिलियन हमें उम्मीद है और ये बेस करता है 9.2 ट्रिलियन की जो फेडरल रिसोर्सेज जो है टैक्सेशन है उस पर उम्मीद है कि हमें मिल जाएंगे। यही कह सकते हो इस साल हमें मिल गए तो ये एक खुशाइन बात है। सेकेंडली आपने कहा बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे ख़ास तौर पे जो इलीगल लोग हैं इस शहर के अंदर इस सूबे के अंदर उनके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। हम बड़ी क्लोजली फेडरल गवर्नमेंट के साथ ख़ास तौर पे जो अफ़गान हैं उनको रिपैट्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि और कल भी जो वाक़या हुआ है हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए इस एक वो अगेन उसके पीछे इंक्वायरी भी मैं करा रहा हूँ कि वजूहात क्या थी लेकिन बिल्कुल हमें इस पर मज़ीद और काम करना फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। आखिरी सवाल PTV लास्ट 10 क्वेश्चंस ठीक है लास्ट बाकी शर्जील आप साहब बेदार हो गए हो नहीं ये मुझे नहीं यार वो अगेन मैं भूल नहीं गया बजट के अंदर पूरी डिटेल्स है हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है उसके अंदर स्कीम्स हैं सब्सिडी की और वो सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। और आप एब्सोल्युटली राइट हमने आम आदमी क्या एक तो हमने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई है वो आपको उसका भी इल्म होगा। फिर हमने जो मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए सईद साहब इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और वो जल्दी हो जाएगी उसके लिए भी बात की है। हमने जो है पुअर सोशल प्रोटेक्शन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव पे 17 अरब रुपए एक रखे हुए हैं और जो जल्दी में मुझे मिला है वो ये है बट ये पूरी सोशल प्रोटेक्शन की हमारा सेक्शन है जो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है जो लोग रह गए